So good morning. Good morning, sir. So today we are going to have the next problem on contract costing. This problem is a different type of problem. So how many problems Tanvir we are completed? सर मी सॅटर्डेला नव्हते. फिफ्थ प्रॉब्लेम लिहिलेला आहे माझ्याकडे. अच्छा. एक मिनिट हा. तर मला वाटतं 4-5 प्रॉब्लेम आपले झालेले असतील, 4 तरी निश्चित. सो नेक्स्ट 5वा लिहून दिलाय सर. 5वा लिहून दिलाय. हो सर. तर ते तुझ्याकडे आहे का सगळ्यांच्याकडे आहे? नाही माहित सर. ठीक आहे. नवीन आजचा प्रॉब्लेम घ्या, तो नंतर बघू. The Jai Hind Construction Company, the Jai Hind Construction Company undertook the construction of a building of a building at a contract price of rupees at a contract price of rupees 2 crores. 2 crores. Full stop. The date of commencement of contract was 1st May 2017. 1st May 2017. Full stop. The following information is given. The following information is given for the period ended 31st March 2018. 31st March 2018. Next line, number 1. Direct materials sent to the site. Direct materials sent to the site. 5,000 tons. 5,000 tons at the rate of rupees 1.50 per kg. 1.50 per kg
Next, indirect number 2, indirect materials. Indirect materials, rupees 6,50,000, rupees 6,50,000. Number 3, direct labor, direct labor, ₹12,000 man days, 12,000 man days. प्रत्यक्ष किती दिवस काम केलं कामगारांनी मॅन डेज ॲट द रेट ऑफ रुपीज 180 per man day, 180 per man day. Number 4, indirect labor charged, indirect labor charged at 7.5%, at 7.5% of direct labor, of direct labor. Number 5, subcontract charged, subcontract charged at 15% of, at 15% of indirect materials, indirect materials. Number 6, direct materials return to stores, direct materials return to stores, 20 tons, 20 tons. Number 7, direct materials lost in an accident, direct materials lost in an accident, 5 tons, 5 tons. Number 8, supervision charges paid, supervision charges paid, rupees 8,000 per month, rupees 8,000 per month. Number 9, administrative overheads incurred, administrative overheads incurred, rupees 12,000 per month, rupees 12,000 per month. Next, number 10, architect fees charged, architect's fees charged at 2% of work certified, at 2% of work certified. Number 11, plant and machinery installed, plant and machinery installed at site on the date of commencement,
on the date of commencement of contract at a cost of rupees at a cost of rupees 15 lakhs 15 lakhs full stop. त्याच्यामध्येच which is to be depreciated at the rate of 12% per annum at the rate of 12% per annum under original cost method under original cost method. Number 12, cash received from contractee rupees 1 crore 26 lakhs 1 crore 26 lakhs, which is equal to 90% of work certified. 90% of work certified. Number 13, direct material at site. Direct material at site as on 31st March 2018. As on 31st March 2018, 15 tons, 15 tons. Number 14 and the last, cost of work done but not certified was rupees 2 lakhs 04,500. 2 lakhs 04,500 on 31st March 2018. On 31st March 2018. Paragraph. You are required to prepare a contract account. You are required to prepare a contract account for the period ended 31st March 2018. 31st March 2018 in the books of Jai Hind Construction Company. In the books of Jai Hind Construction Company and show what profit or loss should be taken into account
for the period ended 31st March 2018. For the period ended 31st March 2018. आता इथं बरीचशी इन्फॉर्मेशन एकाशी रिलेटेड दुसरी माहिती आहे. एक चुकला की बाकीचं सगळं चुकत जाणार आहे. त्यामुळे 1 बाय 1 कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करायचे. पहिलंच कॅल्क्युलेशन चुकलं की बाकीची सगळी कॅल्क्युलेशन चुकत जाणार आहेत. त्यामुळे पहिलंच चुकायचं नाही, म्हणजे बाकीची इतर सगळी बरोबर येत जातील. हेडिंग द्या. सर हा, चौथा सांगा. indirect labor charged, indirect labor charged at 7.5%, at 7.5% of indirect materials, of indirect materials. आता 1 मे ला कॉन्ट्रॅक्ट सुरू झालेला आहे आणि 31 मार्च 2018 त्याचं इयर एंडिंग दिलेलं आहे. त्यामुळे काही माहिती आपल्याला महिन्यावर दिलेली आहे. त्यामुळे महिने किती होतात हे आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट मध्ये लिहावं लागेल. हेडिंग द्या. इन द बुक्स ऑफ जय हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी, in the books of Jai Hind Construction Company, next line, contract account for the period, contract account for the period from 1st May 2017, 1st May 2017 to 31st March 2018, 31st March 2018. जे मे पासून मार्च पर्यंत किती महिने होतात मोजा. मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. 11 महिने होतात सर. 11 महिने. तर काय काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला मंथली एवढे एवढे रुपये दिलेले आहे, तर आपल्याला गुणिले 11 महिने करावे लागतील आणि त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचे आहे. 2 भाग करा. डेबिट पर्टिक्युलर्स अमाउंट, क्रेडिट पर्टिक्युलर्स अमाउंट, डेबिट पर्टिक्युलर्स अमाउंट, क्रेडिट पर्टिक्युलर्स अमाउंट. The first item is give आता इन्फॉर्मेशन 2 कोटीचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे. कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस इज ₹2 crores and the date of commencement of the contract was 1st May 2017 and the following information is given for the period ended 31st March 2018. पहिला जो नंबर दिलेला आहे, फर्स्ट नंबर, डायरेक्ट मटेरियल्स, डेबिट साइड टू डायरेक्ट मटेरियल्स. आता याच्यामध्ये दिलेला आहे 5000 टन्स at the rate of ₹1.50 per kg. आता 1 टन किती किलोचा असतो? काय माहिती आहे का? 1 टन किती किलोचा असतो? गणितामध्ये तुम्हाला 1000. 1000. तर त्याला आपण आता इंटू ब्रॅकेट म्हणा. 5000 मल्टिप्लाइड बाय 1000 मल्टिप्लाइड बाय 1.50,
म्हणजे 5,000 टन गुणिले 1,000 गुणिले 1.50. डायरेक्ट जर आपण 5,000 गुणिले 1.50 केले असते तर चुकलं असतं. त्यामुळे एका टनामध्ये 1,000 किलो असतात. मग आपल्याला 5,000 टन गुणिले 1,000 गुणिले 1.50 पैसे अमाऊंट आली 75 लाख. 75 लाख. तो हे कॅल्क्युलेशन 75 लॅक्स डेबिटला लिहा. अमाऊंट कॉलम 75 लॅक्स. म्हणजे इथं 1,000 टन किलोचा 1 टन असतो आणि 5,000 टन दिलेले आहेत. त्यामुळे आपण तशा पद्धतीनं गुणाकार करून 75 लाख रुपये अमाऊंट आलेले आहे. हे जर 75 लाख पहिल्यांदाच चुकले 5,000 गुणिले 1.50 केले असते तर आपली पुढची सगळीच इन्फॉर्मेशन चुकत गेली असती कॅल्क्युलेशन. त्यामुळं एका किलोला 1 रुपया 50 पैसे, तर एका टनामध्ये 1,000 किलो असतात. म्हणून आपण 5,000 गुणिले 1,000 गुणिले 1.50 केले. मग इथून पुढे आपले आता कॅल्क्युलेशन 1 बाय 1 करेक्ट होत जाणार. इथं जर चुकलो असतो तर आपलं पुढचं काहीही केलं असतं तरी ते चुकत गेलं असतं. दुसरा घ्या, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट डेबिट साइड टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स. अमाउंट 6,50,000. 6,50,000. तिसरा आहे डायरेक्ट लेबर टू डायरेक्ट लेबर. त्याची माहिती दिलेली आहे. 12,000 मॅन डेज म्हणजे कामगारांचे कामाचे दिवस 12,000 आहेत आणि रेट आहे 180 रुपये पर मॅन डे. एका कामाच्या दिवसाला 180 रुपये आहे. इंटू ब्रॅकेट लिहा. डायरेक्ट लेबर 12,000 मल्टिप्लाइड बाय 180. 12,000 multiplied by 180. 21,60,000. 21,60,000 अमाऊंट कॉलम. नंतर इनडायरेक्ट लेबर नेक्स्ट लाईनला टू इनडायरेक्ट लेबर. आता ते घ्यायचे सांगितलेत आपल्याला ॲट 7.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर. 21,60,000च्या 7.5% घ्यायचे. इंटू ब्रॅकेट म्हणा टू इनडायरेक्ट लेबर इंटू ब्रॅकेट at the rate of 7.5% on 21,60,000. 21,60,000. 21,60,000च्या 7.5% किती येतात? 1,62,000. 1,62,000. लिहा 1,62,000 अमाऊंट कॉलम. नंतर आहे सब कॉन्ट्रॅक्ट चार्ज ॲट 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स. आता इनडायरेक्ट मटेरियल्स आपल्याला जे दिलेलं आहे 6,50,000 त्याच्यावर 15% काढायचं आहे. डेबिटलाच घ्या टू सब कॉन्ट्रॅक्ट चार्जेस. टू सब कॉन्ट्रॅक्ट चार्जेस इंटू ब्रॅकेट 6,50,000 ॲट द रेट ऑफ 15%. 6,50,000च्या 15%. ब्रॅकेट कंप्लीट करून कॅल्क्युलेशन 97,500. 97,500. नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोअर्स 20 टन्स.
कॉन्ट्रॅक्टच्या क्रेडिटला बाय मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोअर्स. आता परत आपण इथे टन गुणिले 1000 गुणिले 1.50 करणार. इंटू ब्रॅकेट 20 मल्टिप्लाइड बाय 1000 मल्टिप्लाइड बाय 1.50. किती आले? 30,000. 30,000. 30,000. पुढचं आहे डायरेक्ट मटेरियल्स लॉस्ट इन ऍक्सिडेंट 5 टन्स. लॉस्ट झालेलं सुद्धा क्रेडिटलाच. बाय मटेरियल्स लॉस्ट पुन्हा याचे इंटू ब्रॅकेट 5 टन गुणिले 1000 गुणिले 1.50. 7,500. तर पुढं 8वा दिलेला आहे सुपरविजन चार्जेस पेड ₹8,000 पर मंथ. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट डेबिट साइड टू सुपरविजन चार्जेस इंटू ब्रॅकेट 8,000 इंटू 11 months. महिन्याला 8,000 गुणिले 11 महिने. 8,000 इंटू 11 months. 88,000. 88,000. 88,000. पुढे दिला आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स 12,000 पर मंथ दिलेले आहेत. टू ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स इंटू ब्रॅकेट 12,000 इंटू 11 months. 12,000 इंटू 11 months. 1,32,000. 32,000. 1,32,000. आता आर्किटेक्ट फीज चार्ज ॲट 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. पहिल्यांदा आपल्याला वर्क सर्टिफाइड कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of work certified. त्याच्यामध्ये घ्या इज इक्वल टू कॅश रिसिव्ड अपॉन 90%. कॅश रिसिव्ड अपॉन 90%. नेक्स्ट लाईनला पुढे कॅश रिसिव्ड आपल्याला दिलेले आहे. पुढे 12व्या नंबर मध्ये कॅश रिसिव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टी 1,26,00,000 भागिले 90% करा. किती येत आहेत? 1,40,000. 1,40,00,000. 1 लाख नाही, 1 कोटी. 1,40,00,000. आता हे लिहायचे आपण कॉन्ट्रॅक्टच्या क्रेडिटला बाय WIP. अंडरलाइन करा. नेक्स्ट लाइन वर्क सर्टिफाइड.
अमाऊंट 1,40,40,00,000, 1,40,40,00,000. आता आर्किटेक्ट फी जे आहे डेबिटला आपण ते घेतलेलं होतं आर्किटेक्ट फीज इंटू ब्रॅकेट म्हणा 1,40,40,00,000च्या 2% 1,40,40,00,000 at the rate of 2%. $2,80,000. 2,80,000. The plant and machinery installed at site on the date of commencement of contract at a cost of rupees 15 lakhs, which is to be depreciated by 12% per annum under original cost method. डेबिटला पहिली मटेरियल प्लांटची किंमत लिहायची. टू प्लांट अँड मशिनरी, टू प्लांट अँड मशिनरी अमाउंट 15 lakhs, 15 lakhs. आता क्रेडिट साइडला वर्क सर्टिफाइडच्या खाली लिहा वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. आता अनसर्टिफाइडचा 14वा आकडा दिलेला आहे. कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वॉज रुपीज 2,04,500. 2,04,500. पहिल्या वर्क अनसर्टिफाइड $2,04,500. 2,04,500. नंतर डायरेक्ट मटेरियल ॲट साईट WIP च्या खालीच लिहायचं आहे. मटेरियल्स ॲट साईट, मटेरियल्स ॲट साईट 15 टन दिलेले आहेत. पुन्हा 15 गुणिले 1,000 गुणिले 1.50 किती आले? 22,500. 22,500. त्याच्याच खाली लिहा प्लांट ॲट साईट, प्लांट ॲट साईट. आता 15 लाखाची प्लांट होती त्याच्यावर आपल्याला 12% डिप्रिशिएशन काढायचं आहे आणि ते फक्त 11 महिन्याचं घ्यायचं आहे. 15 लाख भागिले 100 गुणिले 12% करा, म्हणजे 12 जेवढे येतील त्याला भागिले 12 महिने करा आणि 11 महिन्याचं घ्यायचं आहे. वर्किंग नोटच करा. एक वर्किंग नोट नंबर 2 हे तुमच्या लक्षात लवकर येईल. वर्किंग नोट नंबर 2, प्लांट इन्स्टॉल्ड ॲट द बिगिनिंग, प्लांट इन्स्टॉल्ड ॲट द बिगिनिंग 15 लाख. नेक्स्ट लाईनला 15 लाख भागिले 100 गुणिले 12, 15 लाख भागिले 100 गुणिले 12 किती आले? 1,80,000. 1,80,000. तर हे झाले 12 महिन्याचे. त्याला 1,80,000ला भागिले 12 करा आणि गुणिले 11 करा.
1,65,000. आता हे 1,15,00,000 1,65,000 वजा करा. 15,00,000 वजा 1,65,000 म्हणजे क्लोजिंग मटेरियल प्लांट ऍट साईट मिळेल 13,35,000. 13,35,000. आता हे WIP तिथेच खाली लिहायचं आहे. प्लांट ऍट साईट 13,35,000. 13,35,000. पुढे सगळे आपल्या नोंदी झालेल्या आहेत. फक्त आपल्याला आता वर्किंग नोट अजून एक करा. वर्क सर्टिफाइड इन पर्सेंटेज. वर्क सर्टिफाइड इन पर्सेंटेज गुणिले मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय केलं होतं बघ तन्वी जरा. आपल्याला पर्सेंटेज काढायचंय किती टक्के काम झाले ते. गुणिले काय केलं होतं? वर्क सर्टिफाइड डिवायडेड बाय कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस इंटू वर्क सर्टिफाइड 100. डिवायडेड बाय कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस म्हणजे तुम्हाला त्याचं पर्सेंटेज मिळेल. वर्क सर्टिफाइड आपला आहे 1,40,00,000 आणि कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस आहे 2 कोटी. 2 कोटी. किती टक्के काम पूर्ण होत आहे? त्याला पुन्हा गुणिले काय म्हटलंय बघ मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये तन्वी. ते आहे तशाच पद्धतीने गुणिले 100. हा 100. गुणिले 100. हा म्हणजे 1,40,00,000 अपॉन 2 कोटी गुणिले 100. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. मग आपल्याला पर्सेंटेज किती काम पूर्ण झाले कळते. किती आलं? 70%. 70%. आता आपलं जे नियम आहेत 50% पुढे असेल तर आपण 2/3 घेतो. 50 ते 75 दरम्यान 2/3 घेतो. आपल्याला जे आता टोटल करायचे आहे क्रेडिट साइडची टोटल करा. एक 1,55,99,500 येते. 1,55,99,500. डेबिटला तेवढीच घ्या 1,55,99,500. इतर जो डेबिटला फरक येईल त्याला म्हणा टू नोशनल प्रॉफिट कॅरीड डाऊन. टू नोशनल प्रॉफिट कॅरीड डाऊन 30,30,000 येतोय. 30,30,000. हाच पुढे टोटल मारा. 2 रेषा अंडरलाईन करा. 1,55,99,500 खाली 2 रेषा मारा आणि परत क्रेडिटला घ्या. बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन 30,30,000. 30,30,000 आणि परत एक शेवटची वर्किंग नोट करा. प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे आपला त्याचा 2/3 इंटू प्रॉफिट
2/3 into notional profit multiplied by cash received upon work certified. Cash received upon work certified. आता हे फिगर भरायचे आहेत फॉर्म्युल्यामध्ये. इज इक्वल टू 2/3 into 30 lakhs 30,000. 30 lakhs 30,000. आता डायरेक्ट आपण कॅश रिसिव्ड किती आहे? 1,26,00,000. कॅश रिसिव्ड आहे 1,26,00,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड 1,40,40,00,000. बघा 2/3 इंटू 30,00,000 30,000 गुणिले कॅश रिसिव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड ज्या रक्कम आहेत त्या त्याचं कॅल्क्युलेशन येत आहे 18,18,000. तन्वी येते का बघ? 18,18,000. आलं का? तन्वी करते सर. बर बर. आलं 18,18,000. सर कॅल्क्युलेटर काहीतरी प्रॉब्लेम होते, येतच नाही. बर, एक साधा अजून त्याच्यातला वेगळा पर्याय सांगतो. त्या रकमाखाली ऑर म्हणा, त्याला ऑर 2/3 गुणिले 30,30,000 गुणिले 90/100. आपल्याला पुढे प्रॉब्लेम मध्ये म्हटलेलं बघा, कॅश रिसिव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टिव्ह 1,27 lakhs विच इज इक्वल टू 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. मग 30,30,000 गुणिले 90/100. 2/3 गुणिले 30,30,000 गुणिले 90/100. दोन्ही पद्धतीने तेवढंच यायला पाहिजे. 18,18,000. 18,18,000. ते घरी गेल्यावर ते दुसरं पण बघा. हो सर. हा, आणि हे लिहा आता डेबिटला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 18,18,000 आणि टोटल करा. क्रेडिटची टोटल 30,30,000, डेबिटला 30,30,000 आणि फरक येतोय त्याला म्हणा टू रिझर्व
12,12,000. रिझर्वला इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर 12,12,000. तो जरा थोडा वेगळ्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम होता. घरी जरा अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम थोडे जास्त प्रॅक्टिसनं बघा. एक कॅल्क्युलेशन चुकलं की बाकीचे सगळे चुकत जातात. ओके, ठीक आहे.